بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رسول اللہ علیہ وسلم قال ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من رأى منکم فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانہ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک أضعف الإیمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ بزرگان محترم، معزز سامعین کرام، ایمان کے 3 درجے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی ہے، جب آپ کوئی برائی دیکھو تو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف چل رہے ہیں، سامنے جگہ رکھ کے پیچھے بیٹھے، کہا جب کوئی برائی دیکھو شرع اور اللہ کے رسول کے خلاف، تو ایمان والے کا پہلا ایمان یہ ہے کہ اس کو اپنے حاصل ہو۔ مثلا اللہ کے رسول اللہ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں میں، ماتحتوں میں یا قریب کے لوگوں میں آپ گئے ہوئے ہیں، جیسے تقریب وغیرہ میں، فنکشن وغیرہ میں چل رہا ہے معاملہ، خرافات ہو رہے ہیں اور خلاف شرع معاملہ ہو رہا ہے۔ اب وہ ساری باتیں جو آج کل چل رہی ہیں، بہت سارے ایسے ہمارے بھائی جو شوق کے واسطے کرتے ہیں، اور بعضے لوگ دکھاوے کے واسطے بھی کرتے ہیں، اور بعضے لوگ لوگوں میں اپنی آہو بھاگت کرنے کے لیے بھی کرتے ہیں۔ چونکہ یہ ساری باتیں شوق اور ذوق میں ہیں، خدا کے خوف میں نہیں ہے۔ اگر واقعی خدا کا خوف ہوتا، یہ چیزیں ہمارے پاس بالکل تو خیر نہیں ہوتی، اگر ہو تو بھی دائرے حدود میں ہوتی۔ کسی جگہ پر کوئی تقریب ہو رہی ہو، کوئی حضرات آنے جانے والے حضرات اپنے کچھ خواہشات کا مطالبہ کر رہے ہوں، یہ غلط بات نہیں ہے کہ کوئی خواہشات کے مطالبات کرے یا اس پر آدمی تھوڑا سا آگے بڑھ کر کام کرے جو حدود کے تحت، لیکن اتنا خلاف کرے کہ دیکھنے والے کو بھی اس کا معاملہ غلط معلوم ہو، اچھا معلوم نہ ہو، اور پھر اللہ اور اللہ کے رسول کے خلاف معاملہ چل رہا ہو، تو یہ دیندار لوگوں کو یہ ناقابل برداشت ہوتی ہے۔ اس میں اکثر و بیشتر لوگ جو دین پر عمل کرنے والے حضرات ہیں، وہ یا تو بول دیتے ہیں کہ یہ مناسب بات نہیں ہے، ایسا پروگرام چل رہا ہے ناچنے گانے کا، یہیں پر ایک شادی ہوئی، ہم کو بھی مدعو کیا گیا، بہت سارے لوگ ہیں، اب بیچارے عمرہ بھی کر کے آئے، بلکہ حج بھی کر کے آئے، اور شادی بگانے کا پروگرام رکھے، اور پھر ناچنا گانا تو خیر اپنی جگہ پر ہے ہی۔ شروع ہوا پروگرام، اب اس میں سے چند حضرات جو مناسب نہیں سمجھ رہے تھے، آہستہ آہستہ اٹھ کر جانے لگے۔ اب کیونکہ میرے بازو میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ جو خاص آدمی تھے ان کے، اور میرے مولانا، میں آپ سے اگر یوں کہوں کہ یہ پروگرام انہوں نے کیے، بچے کر رہے ہیں، مطلب بچے تو کر رہے ہوں گے، لیکن تم بھی بچوں کے برابر ہو گئے، اور خرچ بھی تو بچوں ہی کا ہے، آپ کا ہی ہے، اور شریک بھی آپ گناہوں کے اندر وہ برابر ہے۔ کیا اس سے آپ لوگوں کو حاصل ہے؟ کیا آنے والے حضرات آپ کو شاباشی دیں گے کہ بہت اچھا کام کیا آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس میں سے 95% لوگ حضرات، چونکہ اتنا زور سے آواز اور اتنی زیادہ وہ چیزوں کی آوازیں، اس سے کان پھٹے جا رہے تھے، اور عجیب عجیب نمونے کے لوگ وہاں پر بیٹھے ہوئے، عجیب عجیب نمونے کے جو ہے آوازیں نکال رہے ہیں۔ تو کہا کوئی بھی شاید میں سمجھتا ہوں
अच्छा तो नहीं बताया जिसको वो लोग कर रहे थे। फिर बाद में मालूम हुआ कि सबसे ज्यादा पैसा उसके अंदर लगाया गया। जाहिर बात है आजकल के जो आलात हैं ये खुराफात में बहुत ज्यादा पैसे लगता है। जैसा जिस पर वीडियो कहा जा रहा है, फोटो कहा जा रहा है, तस्वीरें कही जा रही है और बहुत सारी चीजें हैं इसमें। इससे कोई खास फायदा तो है नहीं सिवाय गुनाह के और फिर शोहरतबाजी के। अब इसके साथ साथ मामला ये है कि भाई सामने वाला आदमी इसको अच्छा भी बताए, इसलिए भी कोई बात मसला नहीं है। तो कहा ऐसे वक्त में अगर हम अपने साथी या अपने करीब के आदमी को जिससे हम कह सकते हैं, जिसकी बात का असर उसके ऊपर हो सकता है कि भाई ये मुनासिब नहीं है, ये काम नहीं करना चाहिए, जो कि गाना बजाना, नाचना, देखना, सुनना, ये सब आराम। जो काम मस्जिद में होता है वो काम हर जगह तुम कर सकते हैं। क्या भाई मस्जिद में गाना बजाना होगा? कोई भी अकलमंद, कोई भी समझदार इसको नहीं करेगा। अभी मस्जिद अल्लाह का घर है, यहाँ पर ऐसी चीजें, खुराफात वाली चीजें, गलत चीजें, ये नामुनासिब बात है। एक बार एक स्टेज पर बैठा हुआ था मैं, मौलाना नवाजुर रहमान, मुफ्ती नवाजुर रहमान साहब बयान, जैसा ही बयान करने के लिए बात कर बैठे या बैठने वाले थे, सब के लोग थे, बोले अल्लाह के बंदे तेरा आना बेटा हमारे लिए बेइज्जती का सबब बनता है, तू यहाँ से चले। तो मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अगर हम अपने इस रसूख से इस बात को कह सकते हैं, इस बुराई को रोक सकते हैं, तो हाथ से रोके। इसी को कहा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब देखो तुम अपनी आंखों से बुराई, फलयुगय्यिरहु बियदिही, अपने हाथ से रोको। मगर यहाँ पर इस बात का लिहाज रखना जरूरी है, कहीं आपके हाथ से रोकने में कहीं आपका हाथ न टूट जाए, और उतना ही नहीं बल्कि आपकी इज्जत का महाजी पैदा न हो जाए। मैं ये बात को मैं इस वास्ते बता रहा हूँ, आपके अंदर इतनी खूबत है कि आप अपने हाथ से उसको रोक सकते हैं, तो रोकिए। इस हदीस का यही मतलब है। अगर इतना नहीं है, फलयुगय्यिरहु बियदिही फइन लम यस्तति, अगर तुम्हारे अंदर की ताकत नहीं, या हालात को देखो, अंदेशा है इस बात का कि भाई आपस में बातें कुछ नागहानी हो जाएंगी, झगड़े फसादात हो जाएंगे, तू कौन है रोकने वाला, तू कौन है बोलने वाला, आज वक्त भाई भाई का ही मामला जो है ऊंचा नीचा हो जाता है। मैं मेरे पैसे खर्च करके कर रहा हूँ, आप रोकने वाले कौन है, यहाँ तक पता जाती है। तो कहा हालात को मद्देनजर रखते हुए अगर ये बात आपके काबू के बाहर है तो फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, आप अगर हाथ से रोक नहीं सकते तो कम से कम जबान से तो बोलो, ये बुरा है। अब ये जबान से बोलना भी दूसरे नंबर की बात है, पहले नंबर की बात तो हाथ से रोकने की है। शरा के खिलाफ, खुदा के खिलाफ, नबी के और रसूल के खिलाफ जो काम हो रहा है और आप देखकर खामोश बैठे हुए हैं, यह आपके ईमान का बिल्कुल मामला खातिमे का है। यूं समझिए, दूसरे मानों में मुर्दे के सामने ढोल बजाने से कोई फायदा थोड़ी है। जैसा उम्मन बोलते ना, भैंस के सामने बैठ बजाए, भैंस सिवाय मुंडी हलाने की कुछ नहीं करेगी। आप ईमान वालों के सामने अगर कोई गैर गुरूही मामला हो रहा हो और देखकर आपका खामोश बैठना, ये कहां तक सही है? तो मालूम ये होता है कि आपका ईमान बिल्कुल खातिमे पर है। इतना भी नहीं बोल सकते आप कि भाई ये मुनासिब नहीं है। तो अब यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फइल्लम यस्तती फबिलिसानी, अब आप जबान से तो कम से कम रोकना चाहिए। ये नंबर दूसरा है। और नंबर तीसरा, अगर इतना भी आप वो बोले जिसकी वजह से फिर भी कुछ अंदेशा है आपस में बैर आने का और लोगों में इंतशार होने का, झगड़ा और फसाद होने का, तो फइल्लम यस्तती फबिक़ल्बिही, दिल में तो कम से कम बुरा समझना चाहिए। जो आदमी बुराई को बुराई समझता है फिर उसको शिरकत नहीं करता। क्या भाई किसी जगह पर गंदी चीजें पड़ी हुई हो, ताफुन उसके अंदर से सड़ान वो आ रही हो, कोई शरीफ नफ्स आदमी वहां ठहर कर थोड़ी देर, अरे भाई जरा अच्छा दिख रहा है, थोड़ी देर ठहरो, क्या ये शरीफ नफ्स के काम है? वो कहेगा कि भाई ये गंदी जगह है, गली जगह है, बदबू आ रही है, यहाँ से जितना जल्द हो सके निकल जाना चाहिए। अगर हो सका तो अपनी दस्ती निकालकर नाक को लगा कर बोलेगा ये जगह पर ठहरना भी मुनासिब है।
تو جو آدمی اپنے دل پر برا سمجھے کسی چیز کو جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف ہو، وہ تو وہاں شرکت نہیں کرے گا. شرکت کرنے کا کیا مطلب ہوا؟ شرکت کرنے کا مطلب یہ ہوا، خاموش رہنے کا مطلب یہ ہوا ہم بھی برابر ہے تمہارے شریک، ہم بھی تمہارے برابر ہیں.